7. oktober, som var en dato. Og mens vi står her i dag sammen, så vet vi at mødre og søstre og barn og besteforeldre lider i Palestina. De har lidet ikke i dag, ikke i går, ikke i den moderne tiden bare, men de har lidet i mange, mange år. Det startet aldri den 7. oktober. Vi markerer at vi står her i en april måned. Og det er i april vi tar oss tilbake til en Nakba til 1948. Hva skjedde i 1948 i april? Det som skjedde i 1948 i april, er det som skjer i april nå. Det vi ser i Gaza nå. Men forskjellen er bare at før så hadde ikke vi sosiale medier. Vi hadde ikke TikTok, vi hadde ikke Instagram, vi hadde ikke Facebook. Vi hadde ikke internett, vi hadde ikke direktesendt TV. Og ble stoppet ved Ismailia. Hun landet i Kairo, og direkte fra Kairo flyplassen til Ismailia eller til Gaza. Men ble stoppet i Ismailia, fordi de har grensen på Ismailia. Man kan ikke gå over. Og jeg var med henne også. Og egyptiske ansvarlige personer sier at det er ikke lov for dere å reise. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والسلام على الأحرار. هناك في تلك البقعة الصغيرة التي تشغل العالم كله. وأذكر أنني في العام الماضي عندما وقفنا في يوم القدس العالمي قلت بأن فلسطين هي التي ستغير العالم. طبعا لم أكن أعلم بالعملية بطبيعة الحال، ولكن ما أسرع أن ظهرت هذه العملية التي غيرت العالم واقعا وقسمته إلى قسمين لا ثالث لهما. فقد برز العدل كله إلى الظلم كله، وبرز الحق كله إلى الباطل كله. عاليا أيها الأحباء. Hvordan vi kan hjelpe dem. Egentlig
den ekte hjelpen som kan gjøres, at vi hjelper dem fysisk. Vi drar der og hjelper der. Vi prøver å stoppe Israel urett som han gjør i Gaza. Hvis staten hjelper ikke, hvis stater og til og med alle land, muslimske land, ikke-muslimske لا يستحقون أن يعاملوا بهذه land kan يعبرون عنه من معايير إنسانية، حقوق إنسان وحقوق الطفل، حقوق المرأة والحرية والاستقلال وحرية التعبير وحرية الرأي. كل هذا في الحكومات الغربية. ذهب إلى مزبلة التاريخ، لم يعد له وجود أبدا. عندما يتكلمون عن الأمن وضرورة حفظ الأمن يعبرون عنه من معايير إنسانية، حقوق إنسان وحقوق الطفل، حقوق المرأة والحرية والاستقلال وحرية التعبير وحرية الرأي. كل هذا في الحكومات الغربية ذهب إلى مزبلة التاريخ، لم يعد له وجود أبدا. عندما يتكلمون عن الأمن وضرورة حفظ الأمن تبين أنهم يقصدون أمنهم لا أمن غيرهم. عندما يتكلمون عن حقوق تبين أنهم يقصدون أمنهم لا أمن غيرهم. عندما يتكلمون عن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والسلام على الأحرار. هناك في تلك البقعة الصغيرة التي تشغل العالم كله. وأذكر أنني في العام الماضي عندما وقفنا في يوم القدس العالمي قلت بأن فلسطين هي التي ستغير العالم. طبعا لم أكن أعلم بالعملية بطبيعة الحال، ولكن ما أسرع أن ظهرت هذه العملية التي غيرت العالم واقعا وقسمته إلى قسمين لا ثالث لهما. فقد برز العدل كله إلى الظلم كله، وبرز الحق كله. Terror
med planmessig bombing av bygninger, hjem og sivile, de fleste barn, i tusentall, drept, såret, forkrøvlet for livet. Tusentall foreldreløse barn i Gazas gater. Og nå skal de også sultes i hjel. Hvilken galskap! Nei, ondskap. En grenseløs ondskap. Vanskelig for folk flest å forstå. Den sionistiske staten Israel står bak. Sionisme representerer ondskap. Nazisme sto tidligere for ondskap, en fiende til menneskeheten. Sionisme gjør det i dag. Staten Israel er den ansvarlige. Israel er den aktive bøddel, støttet av USA under press fra en sionistisk lobby. Vestlige makter i hovedsak ser på. Takk til dere som i dag har møtt opp her i protest mot all denne galskap. Folk, men også takk til de som står midt oppi dette, folk i Gaza selv, som massakreres for å stå for rettferd, nasjonal frihet, verdighet, respekt. Og dette angår الحق كله إلى الباطل كله. Jerusalem vil forbli hovedstaden i Palestina. Himmelens hovedstad. Boykott Israel. دعم للمعتدي وللظالم. وهذا والله من أعجب ما قد يراه البشر في هذا الزمان. على مستوى التكنولوجيا انظروا أين وصل الإنسان. وصل إلى عنان السماء، لكن على مستوى الأخلاق وصل إلى الحضيض مع الأسف. لكن هذه القضية كما نكرر في كل وقفة نقفها في يوم القدس العالمي، هذه قضية لن تموت مهما حاولوا ذبحها، ومهما حاولوا قتلها، ومهما حاولوا مسحها من الذاكرة. أن لهم أن يمسحوا كل تلك المجاذر من أذهان هؤلاء الأطفال الذين يتموا والذين قتل أهليهم أمام أعينهم. كيف لهم أن يمسحوا هذه القضية من الذاكرة؟ لا مجال لذلك. الذي سيموت حتما لا محالة وإن شاء الله قريبا هو تلك الدولة الغاصبة ستزول من الوجود.
إلهي آمين يا رب العالمين. Fritt Palestina! Boykott Israel! Fritt Palestina! Tusen takk for at jeg fikk komme her i dag og få æren til å holde noen ord og rope sammen med våre kjære søstre og brødre. Rope for Gaza, rope for Palestina. Jeg vet at mens vi står her i den siste dagen av Ramadan på en fredag, siste fredag av Ramadan, siste fredagen som er den internasjonale El-Quds-dagen verden over. Og denne dagen forteller at Palestina og den brutale okkupasjonen av Palestina startet aldri 7. oktober. Aldri var det 7. oktober som var en dato. Og mens vi står her i dag sammen, så vet vi at mødre og søstre og barn og besteforeldre lider i Palestina. De har lidet ikke i dag, ikke i går, ikke i den moderne tiden bare, men de har lidet i mange, mange år. Det startet aldri den 7. oktober. Vi markerer at vi står her i en april måned. Og det er i april vi tar oss tilbake til en Nakba til 1948. Hva skjedde i 1948 i april? Det som skjedde i 1948 i april, er det som skjer i april nå. Det vi ser i Gaza nå. Men forskjellen er bare at før så hadde ikke vi sosiale medier. Vi hadde ikke TikTok. Vi hadde ikke Instagram. Vi hadde ikke Facebook. Tusen takk for at jeg fikk komme her i dag og få æren til å holde noen ord og rope sammen med våre kjære søstre og brødre. Rope for Gaza, rope for Palestina. Jeg vet at mens vi står her i den siste dagen av Ramadan på en fredag, siste fredag av Ramadan, siste fredagen som er den internasjonale El-Quds-dagen verden over. Og denne dagen forteller at Palestina og den brutale okkupasjonen av Palestina startet aldri 7. oktober. Aldri var det 7. oktober som var en dato. Og mens vi står her i dag sammen, så vet vi at mødre og søstre og barn og besteforeldre lider i Palestina. De har lidet ikke i dag, ikke i går, ikke i den moderne tiden bare, men de har lidet i mange, mange år. Det startet aldri den 7. oktober. Vi markerer at vi står her i en april måned. Og det er i april vi tar oss tilbake til en Nakba til 1948. Hva skjedde i 1948 i april? Det som skjedde i 1948 i april, er det som skjer i april nå. Det vi ser i Gaza nå. Men forskjellen er bare دعم للمعتدي وللظالم. وهذا والله من أعجب ما قد يراه البشر في هذا الزمان. على مستوى التكنولوجيا انظروا أين وصل الإنسان. وصل إلى عنان السماء، لكن على مستوى الأخلاق وصل إلى الحضيض مع الأسف. لكن هذه القضية كما نكرر في كل وقفة نقفها في يوم القدس العالمي،
هذه قضية لن تموت مهما حاولوا ذبحها، ومهما حاولوا قتلها، ومهما حاولوا مسحها من الذاكرة. أن لهم أن يمسحوا كل تلك المجاذر من أذهان هؤلاء الأطفال الذين يتموا والذين قتل أهليهم أمام أعينهم. كيف لهم أن يمسحوا هذه القضية من الذاكرة؟ لا مجال لذلك. الذي سيموت. Tusen takk for at jeg fikk komme her i dag og få æren til å holde noen ord og rope sammen med våre kjære søstre og brødre. Rope for Gaza, rope for Palestina. Jeg vet at mens vi står her i den siste dagen av Ramadan på en fredag, siste fredag av Ramadan, siste fredagen som den internasjonale El-Quds-dagen verden over. Og denne dagen forteller at Palestina og den brutale okkupasjonen av Palestina startet aldri 7. oktober. Aldri var det 7. oktober som var en dato. Og mens vi står her i dag sammen, så vet vi at mødre og søstre og barn og besteforeldre lider i Palestina. De har lidet ikke i dag, ikke i går, ikke i den moderne tiden bare, men de har lidet i mange, mange år. Det startet aldri den 7. oktober. Vi markerer at vi står her i en april måned. Og det er i april vi tar oss tilbake til en Nakba til 1948. Hva skjedde i 1948 i april? Det som skjedde i 1948 i april, er det som skjer i april nå. Det vi ser i Gaza nå. Men forskjellen er bare at før så hadde ikke vi sosiale medier. Vi hadde ikke TikTok. والسلام على الأحرار. هناك في تلك البقعة الصغيرة التي تشغل العالم كله. وأذكر أنني في العام الماضي عندما وقفنا في يوم القدس العالمي قلت بأن فلسطين هي التي ستغير العالم. طبعا لم أكن أعلم بالعملية بطبيعة الحال، ولكن ما أسرع أن ظهرت هذه العملية التي غيرت العالم واقعا وقسمته إلى قسمين لا ثالث لهما. فقد برز العدل كله إلى الظلم كله، وبرز الحق كله إلى الباطل كله. فمن يقف مع قضية فلسطين وغزة اليوم فهو مع الحق وهو مع العدل، وأما من لا يقف هذا الموقف فهو حكما مع الباطل وأهل الباطل ورئيسهم الشيطان. لقد فضحتهم غزة، لقد عرتهم غزة، فلقونا ودوخونا وطوشونا بما يعبرون عنه من معايير إنسانية وحقوق إنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحرية والاستقلال وحرية التعبير وحرية الرأي. كل هذا في الحكومات الغربية ذهب إلى مزبلة التاريخ، لم يعد له وجود أبدا. عندما يتكلمون عن الأمن وضرورة حفظ الأمن تبين أنهم يقصدون أمنهم لا أمن غيرهم. عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان فهم لا يعتبرون الذين لا يعيشون معهم وفي دائرتهم لا يعتبرونهم بشرا.
أقل حيوان في بلاد الغرب تقام له مؤتمرات، أقل حيوان تعطل ربما الشوارع من أجل إنقاذ عصفور صغير أو فأرة هنا أو دجاجة هناك، أما يقتل عشرات الآلاف، أما أن تستباح منطقة بأسرها، أما أن يعمل على إبادة جماعية لشعب بأكمله، فهذا لا يحرك من مشاعرهم شيئا ولا يدخل إلى وجدانهم. إنهم يرون أصغر الحيوانات أهم من هؤلاء البشر، لكننا نرى أن ظفر أصغر طفل في غزة هو أشرف من أكبر شخص فيهم. هؤلاء الذين ينظرون بعين واحدة إلى هذا العالم، هؤلاء الذين في الوقت الذي هبوا جميعا في قضية أوكرانيا ودعموا الأوكرانيين بالمال وبالسلاح وبالقانون وبغير القانون وبكل شيء، كلكم تعلمون كيف أحضرت هذه الدولة كلاب المواطنين الأوكرانيين، الكلاب أحضروهم، دفع من خزينة الدولة، من هذه الدولة، من أموال الضرائب التي يدفعها أبناء هذا الشعب من أجل إحضار الكلاب كي لا تبقى الكلاب وحدها دون أصحابها، في الوقت الذي ينظرون إلى الأطفال يقتلون في كل يوم، وإلى النساء وإلى الشيوخ وإلى كل هذا الدمار الذي فاق بقوته وبحجمه، فاق 3 قنابل ذرية. العالم ليس فقط لم يتحرك لمساعدة الفلسطينيين، أصلا الفلسطينيون لا يريدون مساعدتهم ولا يتشرفون. Vi hade inte Instagram, vi hade inte Facebook. سيموت حتما لا محالة، وإن شاء الله قريبا وتلك الدولة الغاصبة ستزول من الوجود. تحرك لمساعدة الفلسطينيين، أصلا الفلسطينيون لا يريدون مساعدتهم ولا يتشرفون بمساعدتهم، لكن المشكلة بأن العالم انقلبت مقاييسه ومعاييره وأصبح يقدم الدعم للمعتدي وللظالم، وهذا والله من أعجب ما قد يراه البشر في هذا الزمان. على مستوى التكنولوجيا انظروا أين وصل الإنسان، وصل إلى عنان السماء، لكن على مستوى الأخلاق وصل إلى الحضيض مع الأسف. لكن هذه القضية كما نكرر في كل وقفة نقفها في يوم القدس العالمي، هذه قضية لن تموت مهما حاولوا ذبحها ومهما حاولوا قتلها ومهما حاولوا مسحها من الذاكرة. أن لهم أن يمسحوا كل تلك المجاذر من أذهان هؤلاء الأطفال الذين يتموا والذين قتل أهليهم أمام أعينهم، كيف لهم أن يمسحوا هذه القضية من الذاكرة؟ لا مجال لذلك. الذي سيموت حتما لا محالة وإن شاء الله قريبا هو تلك الدولة الغاصبة ستزول من الوجود. إسرائيل هذه لا تملك مقومات الحياة أبدا، وقد بدأ المرض يفتك بجسدها ليس فقط من الخارج بل من الداخل. أخذ هذا السرطان يجري داخل جسم هذه الدولة المغتصبة، وستتفكك قريبا وقريبا جدا، وإن غدا لناظره إلى قريب. وقفتكم هذه في هذا اليوم قيمتها كبيرة جدا وأجرها عند الله كبير جدا، قد يعدل صيام شهركم هذا، لأن هذا الموقف الذي تقفون فيه لكي تعبروا لدعمكم وتضامنكم مع المظلوم، هذا ما أراده الله. إنما بعث الله الأنبياء ليقوم الناس بالقسط من أجل نشر العدل في العالم وفي المجتمعات، ولكنكم أنتم الوحيدون الذين تدعمون هذه القضية. أنتم من يحقق هدف الأنبياء، وأنتم من يحمل رسالة الله إلى الإنسان، وهي السلام في العالم والأمن في العالم
والعدل في العالم. لن يكون السلام إلا إذا كان على أساس العدل، ولن يكون الأمن إلا إذا كان على أساس العدل، ولن يكون هناك أمن في العالم ولا سلام في العالم إذا لم يكن في فلسطين أمن وسلام. نحن في الختام نقول بأن هؤلاء الذين تغنوا بحقوق الإنسان على مدى سنوات طويلة وكانوا يطلبون منا كلما حصل تفجير هنا أو عملية إرهابية هناك من شخص يدعي أنه مسلم، كانوا يطلبون منا أن نبادر من أجل أخذ موقف ومن أجل الاعتراض على هذه العملية هنا إرهابية أو عملية هناك، مع أنها عملية فردية. نحن نقول الإرهابي الأكبر في هذا العالم في هذا الزمان هم الصهاينة، وكل من وقف معهم وكل من ادعى بأن لهم الحق في الدفاع عن نفسهم. لك الحق في الدفاع عن نفسك عندما يكون معتدى عليك، لا عندما تكون محتلا. لك الحق في الدفاع عن حقوقك عندما تملك هذه الحقوق. لك الحق في الدفاع عن الأرض عندما تكون صاحب هذه الأرض. أما أن تكون غريبا وأن تكون محتلا وأن تكون غاصبا فلا أمن لك ولا حقوق لك بأي شكل من الأشكال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقف في مثل هذا اليوم في العام القادم ونحن نحتفل بالنصر والتحرير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. Att før så hadde ikke vi sosiale medier, vi hadde ikke TikTok, vi hadde ikke Instagram, vi hadde ikke Facebook. Muslimske brødre og søstre, så vil jeg at dere skal rope sammen Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والسلام على الأحرار. هناك في تلك البقعة الصغيرة التي تشغل العالم كله. وأذكر أنني في العام الماضي عندما وقفنا في يوم القدس العالمي قلت بأن فلسطين هي التي ستغير العالم. طبعا لم أكن أعلم بالعملية بطبيعة الحال. الله أكبر. Palestina startet aldri 7. oktober. Aldri var det 7. oktober som var en dato. Og mens vi står her i dag sammen, så vet vi at mødre og søstre og barn og besteforeldre lider i Palestina. De har lidet ikke i dag, ikke i går, ikke i den moderne tiden bare, men de har lidet i mange, mange år. Det startet aldri den 7. oktober. Vi markerer at vi står her i en april måned, og det er i april vi tar oss tilbake til en nakbe til 1948. Hva skjedde i 1948 i april? Det som skjedde i 1948 i april er det som skjer i april nå. Det vi ser i Gaza nå. Men forskjellen er bare at før så hadde ikke vi sosiale medier. Vi hadde ikke TikTok, vi hadde ikke Instagram, vi hadde ikke Facebook. Vi hadde ikke internett, vi hadde ikke direktesendt TV. Den ekte hjelpen som kan gjøres, at vi hjelper dem fysisk. Vi drar der og hjelper der. Vi prøver å stoppe Israel urett som han gjør i Gaza. Hvis staten hjelper ikke,
hvis stater, og til og med alle land, muslimske land, ikke-muslimske land, kan ikke støpe, da er det ansvar for oss at vi skal gjøre hva vi kan gjøre. Og faktisk det er en dame